press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome back to the EVS class. Today I am going to teach you 14th lesson in your textbook. You have to open the page number 115, 116. 115 and 116. So lesson number 14, that is modes of transport. Modes of transport. Okay. So after we read this lesson, after we studying this lesson, we come to know that identify the needs of transport. We can able to identify the needs of transport, understand the different modes of transport. So what's the meaning of modes of transport, dear children? ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಾನಗಳು. Understanding. So here understand the different modes of transport for long distance, short distance or modern modes of transport. Modern modes of transport ಯಾವುದಿದೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲೆಸನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Now know about the different kinds of worker working in railway station or bus station. Workers, how they are going to work in the railway station or a bus stand at a bus stations. Okay. So let's see, come to know modes of transportation. ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಾನಗಳು. Understanding. So there are different kinds of transportation. Modes of transportation are there. That is land transportation is there, water transportation is there, and air transportation is there. Right? So bus, car, motorbike, bullock cart, horse cart, train. These are the land transportation, dear children. Understanding? So ship, boat, these are the water transportation. Aeroplane, helicopter, these are the air transportation. Understanding? So here let's we come to know about through this lesson. So small, you have to open the page number 115, dear children. 115, sing and enjoy. So let's we sing this poem and enjoy what is in this poem. Okay. Picnic by bus along with my friends. Variety of vehicles moving on the road. Horse cart and bullock cart, cycle and motorbike, auto rickshaw and car. So many vehicles on the road. Train on the rail. Boats on the water. Aeroplane in the air, flying in the sky. Some are moving slow, some are moving fast. Different modes of transport, I like them very much. So all modes of transportation is mentioned in this poem, dear children. Picnic. If we will go to picnic short, it means one day picnic means we can use the bus, right? Along with our friends. Along with your friends, you can go to picnic with the bus. Variety of vehicles we can see moving on the road. Yes, moving on the road. Varieties of vehicles we can observe, we can see. Right, dear children? Okay. So, ತರಹದ ಸಾರಿಗೆಗಳು ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? See, horse cart and bullock cart. What's the meaning of horse cart? Yes, ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ. Yes, bullock cart means ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ. Cycle and motor, you know that motorbike, cycle, auto rickshaw, yes, and car, so many vehicles on the road. We can observe this is a land transportation in this second stanza. Here mention this type of a land that is a mode transport, that is land transportation, horse cart, bullock cart, cycle, motorbike, auto rickshaw, car and bus. These are the land transportation, dear children. So auto rickshaw and car, so many vehicles on the road, so many vehicles we can observe on the road, right? On the road. Understanding, dear children? Third stanza, train on the rail, boat on the water, aeroplane in the air, flying in the sky. See, very beautiful. We can observe the train also. It is one of the transport system.
Boat on the water. We can observe the boat or ship on the water. Aeroplane in the air. We can observe the aeroplane in the air. Flying in the sky. It is very beautifully flying in the sky. Some are moving slow. Some vehicles are moving slow. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಹನಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಹನಗಳು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್, ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ತುಂಬ ತರಹದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಐ ಲೈಕ್ ದಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್. ಸೊ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಟ್ರೈನ್, ಶಿಪ್, ಬಸ್, car, auto rickshaw, bike, cycle, horse cart, bullock cart. So you have to mention all these in this, yes, in this page, right? Let's move page number 116. ಈಗ 116 page ನೋಡಿ. You have to take a pencil and eraser. Name the vehicles which are there in the poem. So ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪೊಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆನಾ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್. ನೇಮ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. Which are the vehicles is there in this poem? You have to mention, dear children. Okay. So look at, name the vehicles which are there in the poem. You have to observe those vehicles. You have to write in this column page. You have to, aeroplane is there, right? You have to write in this box, dear children. You have to take a pencil and write your aeroplane, aeroplane, bus, bus, car, train, yes, ship, auto, auto rickshaw, cycle, bullock cart, bullock cart, horse cart, horse cart, camel cart, yes, helicopter, helicopter and bike. Right, dear children, you have to mention, you have to write. So column is given to you. You have to write all these modes of transportation. Okay. So in the next, collect the pictures of vehicles and stick them here. So look at in these textbook already stick the pictures of vehicles, dear children. What you have to do? You have to collect the vehicles picture, or you have to collect the vehicles picture. All modes of transportation picture you have to collect and you have to paste in this page. Understanding? So ನೀವು pictures ಅನ್ನು collect ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ paste ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And this is your duty, dear children. You have to do this work in your home. Okay? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, motor bike picture ಇದೆ, auto, cycle, horse cart, bus, train, ship, bullock cart, car, aeroplane, van, helicopter. All pictures are pasted here. So you have to collect these pictures. You have to paste here, dear children. You have to stick here. Okay. So now you have to open the page number 117. You have to open the page number 117. Open the page number 117. Make a list of vehicles by which you have traveled. So ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಬ್ ಹಿಯರ್.
ಮೇಕ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೈಕಲ್, ಎಸ್, bike, yes, you have to mention here. Auto, obviously. Train, yes. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಹಾರ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, classify the vehicles listed by you as fast moving vehicle and slow moving vehicle. ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ, ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಸ್. ಹಿಯರ್ ಬಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ or ಸ್ಲೋನಾ? ಎಸ್, ಬಸ್ obviously it goes fast. Cycle, yes, slow moving vehicle this is. Train, ಫಾಸ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್, ಸ್ಲೋ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಫಾಸ್ಟ್. ಹಾರ್ಸ್ ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಟೋ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಲೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಎರಡು ಕಾಲಮಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಬಸ್, ಟ್ರೈನ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಆಟೋ, ಬೈಕ್, ಕಾರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, helicopter. So all these things you have to mention. Slow moving vehicle, cycle, bullock cart, horse cart, camel cart, these are all the slow moving vehicles. Right dear children, you have to write in these given columns. Okay. Yes, which vehicles are used for carrying goods in your place? Right here. So carrying goods. So ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಮೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್? ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್, ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್, ರೈಟ್? ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್.
ಹಾರ್ಸ್ ಕಾರ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಲಾರಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಲಾರಿ ಈಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಗೇಜ್ ಆಟೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ವ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ help to take a goods from one place to another place. Understanding? You have to mention this column, page number 117, last column. Right, dear children? Okay. So here, activity, fill the blanks with suitable words and read the passage ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 118. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 118. 118 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ. ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. We use vehicles like dash and dash to travel from one place to another place. People use vehicle like bus, car and lorry. So ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. We use vehicles like dash and dash to travel from one place to another place. People use vehicle like dash dash and dash to carry goods from one place to another place. So dash to comfortable for long journey, dash it useful to travel fast, dash it used for traveling in desert, it is called the ship of desert. People use dash to cross rivers. So let's we go through the passage, dear children. We have to mention vehicles in these boxes, okay? So first one, we use vehicles like bus and car. Bus and car, yes, to travel from one place to another place. Obviously, one place ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. People use vehicles like bus, car and lorry to carry goods from one place to another place. ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ bus, car and lorry. ಸೊ ಜನಗಳು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಬಸ್, ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸು. ಸೊ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಟ್ರಾವಲ್ ಇಚ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. that another box है, it the box. Okay, so it is useful to travel fast. So ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಹೌದು, ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಮಲ್ ಈಸ್ ಎನಿಮಲ್. It used in the desert area. It travel in the desert area. It is called the ship of desert. ಹೌದು, ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಮಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿಪ್ ಆಫ್
ಎಸ್, ಡೆಸರ್ಟ್, ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕ್ಯಾಮಲಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಪೀಪಲ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರಿವರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಸನ್ನು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 118 ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು. ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 118 ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 118 ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಕೀಪ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಕೀಪ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಫಾಲೋ ದ ಕ್ಯೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕೀಪ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಫಾಲೋ ದ ಕ್ಯೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಥವಾ ಒಬ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಕೀಪ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್. ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 119. ಓಪನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 119 ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವಲ್ಲಿ? So you have to write here. Write what you have seen in the bus station of your place. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಏನಾರೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. They want to travel from different places. They want to travel different places. Some people waiting the bus. So some people, if the bus arrive, they want to take a ticket. So all this information you have to mention in these columns, dear children. Okay. So hotels ide, shops, varieties of shops anna nodbodu, haudalva? So you can observe all these things. And you have to write in these columns, dear children. Right? This is your duty. Idu nimma duty. Neevu illi ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಇದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ 4 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಡ್ರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ದೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. 2 ಪಿಕ್ಚರ್, ಡ್ರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. 2 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ವೆಹಿಕಲ್, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸೊ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ those pictures what you want to draw.
ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 2 ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ, ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಲರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 120. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 120 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕೀಪ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟ್ರೈನ್ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರೈನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಟ್ರೈನ್ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಜನಗಳು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವರವರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೀಪ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈಗ ಏನಿದೆ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್? ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೇನಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್? ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಅ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್? ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೈನ್? ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. Prepare the model of a train using match boxes and lids of soft drink bottles. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಲಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ those helps themselves and you have to prepare this model, dear children. Okay. Now know this, there is a need of workers in bus and railway station to do different works. Their cooperation is needed for our comfortable travel. ಹೌದು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವರ್ಕರ್ಸಿನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ the government want to clean all these areas. It means railway station, bus station, so like this roads. So because people are moving from one place to another, they want to travel from one place to another. This is a public facility, right? So that's why those places should be clean. So that's why there is a need for workers in a need. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕುವಂತ ಸೆನ್ಸ್ ಜನಗಳಿಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸನ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅವರ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಅವರ ಸಹಾಯ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಬಸ್ ಗಲೀಜಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ತುಂಬ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡರ್ಟಿ ಬಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್
121. Open the page number 121, dear children. So let's see. Page number 120. Observe the picture. ಈ pictures ಅನ್ನು observe ಮಾಡಿ. You can observe. Look at the picture. Yes. What job works are the people doing? ಏನ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜನಗಳು? ಏನ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸ್ವೀಪರ್ ಹೀಸ್. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅವನು? ಸ್ವೀಪರ್, ಕಸ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಸನ ತುಂಬ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವೀಪರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಸ್ವೀಪರ್, ಕಸ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಲಗೇಜನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರೈವರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡ್ರೈವರ್. ಎಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಸ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್. auto driver. Understanding, dear children? So these all completed. Modes of transportation full lesson is completed, dear children. I hope you understood better all this lesson. So full lesson. So in the next class I will come to taking a new topic. Until that, take care. Have a nice time. Thank you all.